میرے خواجہ کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے، میرے خواجہ کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی فضیلت، قرآن کی نصیحتوں اور قرآن کی بیش قیمتی مختلف آیات کی ہماری ڈیلی لائف میں امپورٹنس کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو بڑا ہی خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک دیکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں مت ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، سچی بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور فال کھولنے کے تیر، یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کام بنانے والا ہے، اور جس کے کام بنانے والا اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہوگے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے شکر کو پسند کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعتراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دے دینا اور معاف کر دینا اس صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔
اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کا خوف ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھا ویوہار کرو، نماز سے اپنے کام انجام دو، جو اللہ میں یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ زمین پر آرام اور سکون سے چلو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اپنی دنیاوی زندگی کو اندیکھا مت کرو، اچھے کاموں کی نصیحت اور برے کاموں سے روکا کرو، زمین پر شیخی اور گھمنڈ سے اترا کر مت چلو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس نے سچائی اور بھلائی اختیار کی ہو۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو تم سے مدد اور حفاظت اور پناہ کا طلبگار ہو اس کی مدد اور حفاظت کرو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ فرماتا ہے، پاک صاف رہا کرو، انجانے میں اور جہالت کی وجہ سے کیے گئے برے کام اور گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپس میں قرض کے معاملات لکھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے، اجازت کے بنا کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو، والدین کی بے ادبی سے بچو اور ان کے سامنے اف تک نہ کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کی عزت اور فرما برداری کرو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، اپنی آواز نیچی رکھو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصے کو پی جاؤ، بد زبانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے، مرنے کے بعد ہر شخص کی دولت اس کے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو، انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ، لوگوں کے بیچ انصاف سے فیصلہ کرو، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ، آپس میں بھروسہ قائم رکھو، وعدوں کو پورا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں اس کی مدد کرو، بیاج مت کھاؤ، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، کسی کے جھگڑے کے معاملے میں لوگوں کے بیچ صلح کرواؤ، یتیموں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا مال
ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بدگمانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے رازوں کو مت ٹٹولو اور کسی کی چغلی مت کرو، گواہی کو مت چھپاؤ، مسکین غریبوں کو کھلانے کی ترغیب دو، اپنے مال میں سے خیرات کرو، کنجوسی اور فضول خرچی سے بچا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر ان کی مدد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے اور احسان جتا کر برباد مت کرو، مہمانوں کی عزت کرو، بھلائی پر خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بڑھاوا دو، لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے مت روکو، زمین پر فساد مت کرو، صرف ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، جنگ کے دوران پیٹ مت پھیرنا، سبھی پیغمبروں پر ایمان لاؤ، جنگ کے آداب کا خیال رکھو، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ماں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، زنا کے پاس کسی صورت میں بھی نہیں جانا، حکمرانوں کو خوبی دیکھ کر چنا کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، مردوں اور عورتوں کو اعمال کا صلہ برابر ملے گا، مرد پریوار کا حکمران ہے، ایک دوسرے کا قتل مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسد اور کنجوسی مت کرو، خیانت کرنے والوں کے حمایتی مت بنو، حسد مت کرو، گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد مت کرو، انصاف پر قائم رہو، اکثریت میں ہونا سچائی کا ثبوت نہیں، گناہ اور برائی کرنے والوں کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو، شراب اور نشیلی دواؤں سے خبردار رہو، دوسروں کی آستھا کا مذاق مت اڑاؤ، جوا مت کھیلو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناپ تول میں کمی مت کرو، مسجدوں میں عبادت کے وقت اچھے کپڑے پہنو، خوب کھاؤ اور پیو مگر حد پار مت کرو، مسکینی اور غریبی کے ڈر سے بچوں کا قتل مت کرو، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بد زبانی سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرو، اتراؤ مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب قسم کھا لو تو پورا کرو یا کفارہ دو، کبھی رشوت نہ لو، اپنا معاہدہ پورا کرو، اپنے غصے پر قابو رکھو، گپ شپ نہ پھیلاؤ، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، ماں باپ کے ساتھ کبھی سخت نہ بنو بلکہ ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرو، بری اور بے فائدہ باتوں سے دور رہو، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو، بروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہ مت کہو جو تم نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، اپنا وعدہ پورا کرو اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، کاروبار میں کسی کو دھوکہ مت دو، بغیر کسی حق کے کوئی چیز نہ لو، غیر ضروری سوال نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برے ناموں سے دوسروں کو مت بلاؤ، اپنے آپ کے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، احسان کرنے کے بعد اس کا بدلہ نہ مانگو، مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دشمن صلح اور سکون چاہتا ہے تو اسے قبول کرو، اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو، لوگوں کو اپنے احسان کی یاد نہ دلاؤ، اگر 2 گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، درمیانی آواز سے بات کرو اور اپنی آواز کو پست رکھیں، نفرت پھیلانے کی وجہ نہ بنو، اپنے گھر میں داخل ہونے پر لوگوں سے سلام کرو، کافروں کے لیڈروں سے بھی نرمی سے بات کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسروں کے کم دیے گئے چندے کا مذاق نہ اڑاؤ، پیغمبروں کو اس طرح مت بلاؤ
उस तरह जिस तरह से दूसरों को बुलाते हो। मियाँ और बीवी के बीच सुलह और सुकून बनाने की कोशिश करो। करप्शन और फितना कत्ल से बदतर गुनाह है। हिकमत और अच्छे तरीके से दूसरों को सिखाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिना सबूत के दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, पैगंबर की बीवियों को अपनी माँ की तरह समझो। अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो। बिना जाने और तहकीक के किसी को काफिर मत कहो। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ऐसा जवाब दोगे जो बहुत अच्छा है तो हो सकता है तुम्हारा दुश्मन भी दोस्त बन जाए। इतराते हुए लोगों से मुंह मत फेरो। दूसरों को माफ कर दो जैसा कि आप चाहते हो कि अल्लाह आपको माफ कर दे। गुनाहों के लिए सीक्रेट मीटिंग्स ना करो, बल्कि नेकी के लिए ऐसा किया करो। खुद को भूलकर दूसरों को भलाई करने का हुक्म ना दो। जो लोग आपकी तरफ आते हैं उन्हें दूर मत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी गरीब शख्स की मदद करने की ताकत नहीं है तो कम से कम उससे अच्छे बोल ही बोल दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिना इजाज़त के दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, और अगर किसी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया तो वापस लौट जाओ। जो लोग दीन और मजहब का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ उस वक्त तक मत बैठो जब तक वो बदल ना जाएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी ने चोट पहुंचाई है तो सब्र करो, या अगर बदला लेना चाहते हो तो एक नपे तुले तरीके से सजा दो जैसे कि तुम्हें चोट पहुंचाई गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, किसी की जुबान और रंग में फर्क अल्लाह ने दिया है, इसलिए गोरा होना, अरबी या अज़मी होना किसी तरह की बुलंदी की बात नहीं है। किसी औरत पर अपनी ताकत का इजहार मत करो और उनके साथ नरमी से रहो। नाहक किसी मासूम के कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है। जो आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखता उसको अल्लाह रास्ता नहीं दिखाता। रमज़ान को रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा गया है। कुरान हमें इज्जत और ताकत बख्शने आया। कुरान मजीद किताबे हिदायत है, ये मुर्दा ज़मीर के लिए नहीं है। कुरान मजीद की एक एक आयत में हिकमत के खजाने पोशीदा हैं। रमज़ानुल मुबारक की सबसे अजीम नेमत कुरान है। कुरान इसलिए भेजा गया था कि हम उसे पढ़ें, समझें और अमल करें। रमज़ान में अल्लाह की ख़ास रहमतें उतरती हैं जिससे बरकत होती है। अल्लाह ने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की है। अल्लाह उसका बदला देंगे जो कुछ अच्छे काम करते रहे होंगे। जो ईमान लाए और अच्छे काम करे, अल्लाह उनकी बुराइयां दूर कर देंगे। जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है वो खुद के लिए करता है। शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। आसमान और जमीन के राजों का ताल्लुक अल्लाह से ही है। अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की याद कुलूब के लिए इत्मीनान का जरिया है। अल्लाह की ज़ाते आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शिर्क और असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मग़फ़िरत बिल्कुल नहीं है। सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म फरमाया कि हम लोगों के साथ उनके मर्तबे का लिहाज करके बर्ताव किया करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे तक पहुंचा देती है। शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो
इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले इल्म और बे इल्म के दरमियान इम्तियाज कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बे इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नेकोकारी का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। सुबह और शाम सदक़े और खैरात का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फितना साजी से बचने के लिए मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। इसराफ यानी फजूल खर्ची से बचने के लिए मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाबरकत दुरूद पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। किसी भी काम से पहले इंशा अल्लाह कहा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोका कीजिए, इसलिए कि ये उम्मत मुस्लिमा की इम्तियाजी खुसूसियत है। अल्लाह के घरों को आबाद किया कीजिए, इसलिए कि मस्जिदों को आबाद करना अहले ईमान की जिम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान की वजह से रहमत नाजिल होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता है तो उसको ये फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, आसमान से खैर व बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, जान निकलने के लम्हात में अजाब से महफूज रहता है। नंबर 3, अजाब कब्र से निजात पाता है। नंबर 4, जिन कामों से दूसरे लोग डरते हैं वो नहीं डरता। नंबर 5, जब दूसरे लोग परेशान होंगे तो वो पुरसुकून होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह इस किताब यानी कुरान के ज़रिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है और बहुत सों को इसके ज़रिए नीचे गिराता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जों पर चढ़ता जा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर जैसे तू दुनिया में तरतीब से पढ़ता था। बस तेरा मुकाम वो होगा जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत करना है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह यानी कुरान में से एक हरूफ पढ़ा तो उसको हर हरूफ के बदले एक नेकी मिलेगी और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं अलिफ लाम मीम को एक हरूफ नहीं कहता, बल्कि अलिफ एक हरूफ, लाम एक हरूफ और मीम एक हरूफ है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ जो कौम भी किताब अल्लाह यानी कुरान की तिलावत करने और उसको बाहिमी यानी एक दूसरे को पढ़ने पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, उन पर सकीना यानी चैन सुकून नाजिल होती है और उन पर अल्लाह ताला की रहमत छा जाती है और फरिश्ते उन्हें हिफाजत के लिए घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका अपने करीबी वाले फरिश्तों में जिक्र फरमाता है। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और उसके मुताबिक अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी दुनिया की सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी, जबकि सूरज को इतना करीब फर्ज कर लिया जाएगा गोया तुम्हारे घर में उतर आया है। फिर तुम समझ सकते हो जब माँ बाप का ये मर्तबा होगा तो उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिस शख्स ने कुरान पाक पर अमल किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो नमाज जिसमें सूरे फातिहा ना पढ़ी जाए वो नाक़िस है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरे बकरा तिलावत की जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान को याद करो, यकीनन जो जानवर रस्सी खुलने पर भागता है कुरान इससे भी ज्यादा तेजी के साथ इंसान के दिल से निकलता है। तुम में कोई ये मत कहे कि मैं फुला आयत भूल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि यूं कहे कि फुला आयत मुझे भुला दी गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ इबारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा। जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए दोहरा अजर है। जिसे कुरान पाक पढ़ने में दुश्वारी हो उसके लिए दो अजर हैं, एक अजर तिलावत करने पर मिलता है और दूसरा अजर मशक्क़त उठाने के सबब उसके नामे आमाल का हिस्सा बनता है। जो माहिर कारी हो उसके लिए तो अजर कसीर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इतनी तवज्जो से किसी चीज़ को नहीं सुनता जितना उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ते हुए तवज्जो से सुना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में इरशाद फरमाया, ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से महबूब हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। जमीन पर आराम और सुकून से चलो। तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसने सच्चाई और भलाई इख्तियार की है। पाक साफ रहा करो। भलाई पर खुद अमल करने के बाद दूसरों को बढ़ावा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज का एक दिल हुआ करता है और कुरान का दिल सूरे यासीन है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरे यासीन एक मर्तबा पढ़ी उसे 10 बार पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरे यासीन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके शुरू के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा माफ फरमा देगा। इसके अलावा जो कोई शख्स जंगल में या कहीं भी अगर रास्ता भटक जाए और वो सूरे यासीन पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसे रास्ता दिखा देता है। जिस किसी को भी शिद्दत की भूख है और घर में कुछ खाने को नहीं तो वो सूरे यासीन पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे रिस्क मुहैया करा देगा, क्योंकि सूरे यासीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है और शिफा भी है। सूरे यासीन पेट भर दिया करती है। कोई शख्स
अगर सूरह यासीन पढ़ करके रात को सोएगा, अगर वो उस रात इंतकाल कर गया तो उसको शहीदों में उठाया जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो करीबुल मौत हैं यानी जो मरने वाले हैं, अगर उनके पास सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला उनकी रूह निकलने में आसानी फरमाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर इमामों में से एक हैं, एक बड़े मुहद्दिस हैं। इनको 5 लाख हदीसें याद थीं। आपकी तरफ से ये बात मंसूब है, आपने फरमाया कि आपका आखिरी वक्त था, लोग आपकी अयादत के लिए आ गए, नज़ा का वक्त था। प्यारे दोस्तों, एक बार जिसका नज़ा का वक्त आ जाता है फिर वो वापस नहीं आता, उसका इंतकाल तय हो जाता है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसको ज़िंदगी अता कर दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक ये बात मशहूर है कि आप नज़ा के करीब पहुँच गए लेकिन फिर बाद में ठीक भी हो गए। आप फरमाते हैं कि मेरी रूह निकलने के करीब थी, नज़ा का वक्त था, शिद्दत का दर्द था, मक्खी भी बैठती तो यूं लगता कि पहाड़ रख दिया गया। इसी असना में इब्लीस मेरे पास आया और कहने लगा, उसके हाथ में पानी था। उस वक्त मुझे शिद्दत की प्यास थी, एक बूंद भी मेरे लिए समंदर के बराबर थी। शैतान ने कहा, ऐ अहमद बिन हम्बल, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा पानी लाया हूँ। तुम जिंदगी भर जिसकी इबादत करते थे उस खुदा ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं बंदों की असल देखभाल करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अजीब कशमकश में था, मेरे जी में आया कि इससे पानी ले लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। प्यारे दोस्तों, नज़ा के वक्त बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान चला जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बचना तो चाह रहा था लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बच सकूं कि अचानक से एक खूबसूरत नौजवान आया। वो सफ़ेद लिबास में था। उसने आते ही इब्लीस के घूंसे मारना शुरू कर दिए। इसके बाद इब्लीस वहां से बहुत तेजी से भागता हुआ चला गया। मैंने उस नौजवान से पूछा कि ऐ नौजवान, तूने इस मुश्किल वक्त में, मेरी नज़ा के वक्त में मुझे इब्लीस से बचा लिया, आखिर तू है कौन? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं सूरह यासीन हूँ जिसकी तुम रोज़ाना तिलावत करते हो। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन नज़ा के वक्त ईमान की हिफाजत करेगी, यहाँ तक कि सूरह यासीन क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की अल्लाह से सिफारिश करेगी कि ऐ अल्लाह, ये दुनिया में मुझको पढ़ता था, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसे बख्श दे। एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उसे दुनियावी बलाओं आफतों से महफूज रखेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद है वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे, और सादतमंद है वो ज़ुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन की इतनी फजीलत है कि हमें और आपको इसको मुँह ज़ुबानी याद करनी चाहिए और हर सुबह फजर के बाद इसको पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन के शुरू के हिस्से में सूरह यासीन को पढ़ लेता है, उसकी दिन भर की तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरह बकरा में है और सूरह बकरा का निचोड़ सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा को फातिहा भी कहते हैं, शाफिया भी कहते हैं। सूरह फातिहा के तकरीबन 19 नाम हैं। सूरह फातिहा का एक नाम तो शिफा है। सूरह फातिहा किसी भी मर्ज पर पढ़ी जाए तो शिफा अता हो जाती है। एक सहाबी थे, रास्ते में चल रहे थे, किसी को बहुत बड़ी तकलीफ थी तो सहाबा इकराम में एक सहाबी मौजूद थे
انہوں نے کچھ پڑھا اور ان بیمار صحابی پر پھونک دیا، جبکہ اس وقت پھونکنے کا کوئی آرڈر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے خود سے اپنے سے ایسا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پھونک دیا۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ وہ واپس آئے اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس مریض کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھ کر اس مریض پر پھونک دیا؟ ان صحابہ نے جواب دیا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر ان پر پھونک دیا اور وہ صحیح ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے؟ یہ سورہ شفا دینے والی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ یعنی پیارے دوستو، سورہ فاتحہ مریضوں کے لیے شفا بھی ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ کوثر کے متعلق بابا فرید نے فرمایا کہ یہ سورت وہ طاقت رکھتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اس بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو بندہ سورہ کوثر کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ بے شک یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو کھلے آسمان کے نیچے 41 مرتبہ پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا ہر طرح سے کہنا مانے، میری نافرمانی نہ کرے، تو اس بندے کو چاہیے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور اس کے گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ گھر کے سبھی لوگ اس کا کہنا ماننے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے بے تحاشا رزق ملے، یعنی اس کے پاس رزق کی کمی نہ ہو، وہ خوشحال رہے، تو اسے چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، یعنی فرض اور سنتوں کے بیچ جو وقت ملتا ہے، اس وقت میں 333 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں اتنی زیادہ برکت اور دولت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تندرست رہوں، میں کبھی بھی بیمار نہ پڑوں اور نہ کبھی بھی میرے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ ایک گلاس پانی پر سورہ کوثر 51 مرتبہ پڑھے اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد دم کر کے اس پانی کو صبح شام پیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بندہ کالا جادو یا بری نظر نہیں لگا پائے گا۔ اسی طرح سے جو بندہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا، یعنی دنیا میں کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ تیز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس کا دماغ تیز ہو جائے گا، اس کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں کی چال ناکامیاب ہو جائے، یعنی وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے، اس کے دشمن دور چلے جائیں اور کبھی بھی اس کو پریشان نہ کریں، تو اس بندے کو چاہیے کہ رات کے وقت 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کرے۔
इंशाअल्लाह اس کے دشمن اس سے دور ہو جائیں گے اور اسے پریشان نہیں کریں گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کا سینہ منور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے۔ اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، تو آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور برکت کی امید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھی ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر برکت کی نیت سے پھیر سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بستر پر آرام فرمانے کے لیے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم فرماتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیرتے، پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر سامنے کے حصے پر، اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیرتے۔ اس لیے پیارے دوستو، رات میں جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اور ساتھ میں اگر آیت الکرسی بھی ملا لیں تو اور بہتر ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیا کریں، اور اگر ساتھ میں آیت الکرسی بھی ملا لیں تو اور بہتر ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پر کوئی شیطان، کوئی انسان، کوئی اثر، کوئی جنات آپ پر اٹیک نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ دونوں صورتیں تمام طرح کے جادوؤں کا توڑ ہے۔ یہ صورتیں بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے آپ کو کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو ان صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم کرنا چاہیے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صورتوں کا پڑھنا اصل ہے، تعویذ اصل نہیں ہے۔ صورتوں کا پڑھنا سنت ہے، تعویذ تو بعد میں ان لوگوں کو دیے گئے جو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، جو پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے تعویذوں کو ہی اصل بنا لیا، جبکہ اصل خود پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا۔ تیز ہوا چلنے لگی، اندھیرا چھانے لگا، آندھی آنے لگی، کالی گھٹا چھانے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ جس چیز کو اللہ سکھائے اس چیز سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ شیطان سے، جناتوں سے، حاسدوں سے، جتنی بھی چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ ہمیں خود اللہ نے سکھایا ہے، لیکن افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر تعویذ اور گنڈے والوں کے پاس جانے لگے، اور پھر اس طرح ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اور ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھو
اور اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کے ساتھ امامت کراتے ہوئے سنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے مار دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی کو، غیر نمازی کو، اللہ کے نبی کو اور غیر نبی کو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور ان کو ایک برتن میں ملایا اور پھر اس کو اپنی انگلی پر بہانا شروع کر دیا جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک پھیرنے لگے اور پھر اسی انگلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرمانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں زہر کے اثر کو ختم کرنے میں بھی بڑا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جانے میں دیر ہو گئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں دیکھنے گئے کہ آخر کیا بات ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بہت سخت بارش ہو رہی تھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے نکلے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا کہ پڑھو۔ صحابی فرماتے ہیں میں کچھ بولا نہیں کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کیا پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پڑھو، تو صحابی کہتے ہیں میں پھر خاموش رہا، کیونکہ پیارے دوستو سارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی ادب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ پڑھو، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ یہ تمہارے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اس لیے پیارے دوستو صبح کو اور شام کو 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان صورتوں کو پڑھ لے گا وہ ہر برائی سے دور ہو جائے گا، کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے تاکہ جناتوں کی اور انسانوں کی نظر نہ لگے۔ پیارے دوستو حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر تو کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ امت کو تعلیم مل سکے، امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے لگے۔ اس لیے پیارے دوستو سورہ فلق اور سورہ ناس نظر بد سے بچانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ پیارے دوستو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت ہیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے جب بھی رات کو سونے کے لیے جائیں تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ پیارے دوستو قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یہ عادت بنائیں کہ کم سے کم سونے سے پہلے 4-5 آیتیں یا 1 رکوع ہی پڑھ لیا کریں۔
कुरान शरीफ की एक सूरत है, अगर आप उसको सोने से पहले पढ़ लें, यानी रोजाना पढ़ने की आदत डालें, तो उस सूरत की तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। और उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत। इसकी तिलावत करने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। अगर आप 5-6 दिन इस सूरत को पढ़ेंगे, आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगी। अगर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बन जाते हैं तो आप जादू से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भुखमरी से बचना है, फाके से बचना है, गरीबी दूर करनी है, यानी मालदार बनना है, तो सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत करें। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके विसाल का वक्त आया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर गए। भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमात हैं, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे। आपकी बेटियां हैं, आप मुझे वसीयत कर दें कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमात कर दूं। इतना सुनकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए और बोले, ऐ उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेंगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेंगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी। आप पैसों की बात ना करें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि आपके पास मालो दौलत नहीं है, लेकिन आप इतने यकीन से ये बात कह रहे हो, ऐसा लगता है कि आपने अपनी बेटियों के लिए काफी मालो दौलत जमा कर रखा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, नहीं, मैंने बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा, उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है। जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेंगी, इंशाअल्लाह उन्हें कभी फाका कशी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये सहाबा इकराम का यकीन था। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी ख़वातीन को रिश्ते नहीं आते, उन्हें चाहिए कि वो असर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ें, इंशाअल्लाह उनको अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान में सद है, लेकिन हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ तावीज़ लेना चाहते हैं, वजीफे करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जयपाल जादूगर के सारे जादुओं का जवाब सिर्फ एक ही आयत से दे दिया करते थे, और उसको आयतल कुर्सी कहते हैं। आयतल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। बच्चे रात रात भर रोते हैं, उन पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर दो, वो रोना बंद कर देंगे। अगर आपको नजर लगती है, 3 मरतबा लिइलाफी कुरैश पढ़ो, नजर खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम तो करते हैं, लेकिन असर नहीं होता। बस यही बात खास है। बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और कहने लगी, बाबा मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पैसों का इंतजाम कर दें। प्यारे दोस्तों, जिसके पास खुद की छत नहीं, उनके पास वो औरत आई और बोलती है कि मेरी बेटियों की शादी के लिए आप पैसों का इंतजाम कर दें। बाबा फरीद, यह उनका नाम नहीं बल्कि उनका लक़ब है। उनका नाम है मसूद और फरीद उनका लक़ब है। फरीद का मतलब होता है यत्ता, जिसका कोई सानी नहीं। उस दौर में वो बाबा फरीदुद्दीन। बाबा फरीद ने कहा, एक काम कर माई, वो तेरे सामने जो मिट्टी का ढेला पड़ा है उसे उठा कर ला। लिहाजा वो औरत वो मिट्टी का ढेला उठा कर लाई। आपने फरमाया, इसको पकड़ो। उस औरत ने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने 3 बार सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने 3 बार पढ़ी और उस ढेले पर दम कर दिया और फरमाया, इसको घर ले जा। फरमाया, इसको ढांक ले।
और घर जाकर खोलना। लिहाजा उस औरत ने उस मिट्टी के ढेले को ढांक लिया और फिर घर चली गई। घर जाकर फिर उसने देखा तो वो मिट्टी का ढेला सोने का बन गया। अब वो औरत अपनी बेटियों की शादी भूल गई। वो लालच में आ गई। वो सोचने लगी कि बाबा जी ने मिट्टी को सोना बनाने का कितना आसान तरीका बता दिया, और इसके बाद वो मिट्टी के और ढेले जमा करने लगी, यहाँ तक कि पूरा घर ढेलों से भर दिया। और जब रात हुई तो सब पर सूरह फातिहा पढ़ती रही, यूं ही पढ़ती रही और फूंकती रही, यहाँ तक कि पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। लेकिन ये क्या हुआ, वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। उसने सोचा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ा था, और उन्होंने उस मिट्टी को सोना बना दिया। और मैंने भी रात भर सूरह फातिहा ही पढ़ी, लेकिन ये मिट्टी की मिट्टी ही रही, सोना नहीं बन सकी। सुबह हुआ, वो गुस्से में बाबा फरीद के पास आई और बोली, बाबा ये क्या बात हुई? आपने फरमाया, क्या हुआ? तेरा मसला तो हल हो गया था, लेकिन अब तू नाराज क्यों है? वो औरत बोली, आपने तो सिर्फ 3 बार सूरह फातिहा पढ़ी थी और मिट्टी का ढेला सोना बन गया था, लेकिन मैं तो रात भर सूरह फातिहा पढ़ती रही, लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी ही रही। आप मुझे सच बताएं, आपने सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी थी या कुछ और भी पढ़ा था? आपने फरमाया, हाँ, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था। वो औरत बोली, आप पढ़ते हैं तो सोना और हम पढ़ते हैं तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, ओ माई, फरीद जैसी जुबान तो ला। सुभान अल्लाह, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके चिराग भी कोई नहीं बुझा सकता। प्यारे दोस्तों, जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसे चाय कड़वी लगती है, लेकिन क्या हकीकत में चाय कड़वी है? नहीं, उसकी जुबान कड़वी हो चुकी है टाइफाइड की वजह से, इसलिए उसको चाय कड़वी लग रही है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको लगती। तेरी जुबान कड़वी हो चुकी है तेरी बीमारी की वजह से, इसलिए तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, उसी तरह से हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही, गुनाहों से तौबा तो करे। प्यारे दोस्तों, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। एक बड़ा ही मशहूर वाकया है, और ये वाकया सैयदुल शम्सुद्दीन तुर्क पानीपती का है। सैयदुल शम्स पानीपती दिन भर फौज में काम करते और रात में कुरान पढ़ते थे। उस दौर का बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। उसे फतह हासिल नहीं हो रही थी। जब वो मायूस होने लगा तो उसने रात को अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे कामयाबी नहीं मिलती, आखिर क्या बात है? इरशाद हुआ कि तूफान आएगा लेकिन उसका चिराग नहीं बुझेगा। जब तुझे ऐसा शख्स मिले तो तू उसके पास चले जाना। लिहाजा बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा। फिर तूफान आया। तूफान को देखकर बादशाह बाहर निकला तो क्या देखा कि सबके खेमे उखड़ गए, लेकिन एक चिराग जल रहा है और उस चिराग के पास बैठकर कोई कुरान पढ़ रहा है। बादशाह फौरन उस शख्स के पास गया और कहने लगा, बाबा, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे फतह नसीब हो जाए। बाबा शम्स ने कहा, ऐ बादशाह, लगता है तू गलत जगह आ गया है, यहाँ से तुझे क्या मिलेगा? उस बादशाह ने कहा, मुझे आपके पास ही आने का हुक्म हुआ है। बादशाह ने कहा, मुझे ख्वाब में बताया गया कि जो साहिब करामत होगा, जब वो तेरे हक में दुआ करेगा तभी तेरी दुआ कबूल होगी। बाबा शम्स ने कहा, तो फिर तू साहिब करामत के पास जा, मेरे पास क्यों आया है? बादशाह ने कहा, जनाब, तवज्जो तो करें, आखिर इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खेमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझा। ये चिराग मुसलसल जल रहा है। प्यारे दोस्तों, सैयदुल शम्स का चिराग आखिर क्यों जल रहा था? वो चिराग इसलिए जल रहा था कि आप कुरान पढ़ रहे थे। हम तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो तो चिरागों से भी कुरान पढ़ा करते थे और रात रात भर पढ़ा करते थे। हजरत औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और फिर रमजान में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और औरंगजेब हाफिज कैसे बने?
जब औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा अपने दादा यानी शाहजहां को सलाम करके आओ। शाहजहां जो खुद इतने बड़े बादशाह थे और इबादत गुजार भी थे, उनकी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। शाहजहां बड़े तहज्जुद गुजार बादशाह थे। तो शाहजहां अपने महल में बैठे थे। बच्चे आए और बच्चों ने कहा, दादा अस्सलाम वालेकुम। शाहजहां ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आज क्या ईद है, सलाम क्यों कर रहे हो? बच्चों ने कहा, दादा जान ईद तो नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। आपने कहा, क्या है, कौन सा दिन है? तो बच्चों ने कहा, आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। तो शाहजहां ने झल्ला कर कहा, जाओ यहाँ से। बच्चे हैरान हुए। बच्चों ने कहा, दादा जान आप नाराज क्यों होते हैं, हमने तो हिफ्ज किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। शाहजहां ने कहा, हाँ तुमने हिफ्ज किया है, इसीलिए मैं तुमको भगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो तेरे बाप का फायदा है, मेरा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा। मुझे तो खुशी तब होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बनता। बच्चे वहां से गए और उन्होंने अपने वालिद औरंगजेब को सारी बात बता दी। औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा अपने दादा से जाकर कह दो कि दादा के सर पे भी इंशाअल्लाह ताज होगा, मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और प्यारे दोस्तों, हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीनों में औरंगजेब ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह, जब वो बादशाह होकर हाफिज कुरान बन सकते हैं तो क्या हम हाफिज कुरान नहीं बन सकते? अगर आपका एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो वो अपने खानदान के ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका होगा, यानी जिनके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा। ऐसे 700 लोगों के लिए वो अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह ये मेरे खानदान का आदमी है, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा, जा तेरी वजह से मैंने इसको बख्श दिया। अब आप सोचें कि जब वो हाफिज 700 लोगों को जन्नत में ले जाएगा तो फिर उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा, उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को स्कूल से हटा दो, स्कूल पढ़ते हुए भी हाफिज कुरान बनाओ, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाओ। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हम ये नहीं कहते कि हाफिज कुरान बनाने के बाद बच्चे को सिर्फ इमामत ही कराएं, जो काम करते हैं वो काम करते रहें। प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि कुरान को आम किया जाए, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज से ही अहद कर लें कि अपने घर से एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाएं, आपका घर महफूज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुरान पढ़ने और सुनने की फजीलतें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।